shall we start? Yes, sir. Okay, fine. Morning, sir. Good morning, good morning. So, it's been a long time. And we shall continue the classes online, right? So, in case if you have any doubts, you can just ping me, right? Okay, then we will go into the subject. So, till now we have discussed about the three equilibria, right? CO, FCO, FEHO, right? So these equilibria. After that, we have discussed something about reactions in zones and blast furnace, right? Stackல நடக்கிற reactions பற்றிலாம் பார்த்தோம். So hope you remember this graph which denotes the reduction and regeneration, சரியா? ஸோ ஜென்ரலாக ஸ்டாக்ல வந்து த இன்டைரக்ட் ரிடக்ஷன் தான் வந்து நடக்கும், ஓகேவா? டியூ டு தட் ரிடக்ஷன், ஸோ வி ஹாவ் ஒன்லி த ப்ராடக்ட் வில் பி எஃப்இஓ, ரைட்? எஃப்இஓ வரைக்கும் தான் இருக்கும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் precipitate ஃபார்முலா இருக்கும், சரியா? ஸோ வி ஹாவ் மெனி ரியாக்ஷன்ஸ் ஆல்சோ, mainly these reactions, right? Fe2O3 to Fe3O4, the conversion of Fe3O4 and to FeO. Bosch பக்கத்தில் வரைக்கும் கீழே போக 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 FeO ஃபார்ம் ஆகிடும் precipitates, right? So you need to maintain some ratio, CO by CO2 ratio. It is very less in the stack region. Stack இருக்கிற region zone வந்து உங்களுக்கு CO CO2 ratio வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும், because unavailability of carbon monoxide gas, சரியா? ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தோம். அப்புறம் இந்த கிராஃப் முக்கியம், ஓகே? ஸோ ரிடக்ஷன் அண்ட் ரீஜெனரேஷன் அண்ட் சம் ஆஃப் த ரியாக்ஷன்ஸ் லைக் MnO2 to MnO அதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும், சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ரியாக்ஷன் இன் Bosch. ஸோ த Bosch இஸ் very important zone in which all the conversion of FeO to Fe is actually happening in the Bosch region, right? So you can see the reduction of iron oxide by CO in stack and directly by solid carbon reaction, that is Norman reversion reaction, as continues as direct reduction process. So these all reactions will turn to reduce the FeO into Fe. Nearly 70 to 80% of the FeO is converted into Fe. Some might be remain as FeO, but later it will be converted into Fe, right? So here in this one more thing is the reactions of your gangue particles. Gangue particlesனால் தேவையில்லாத ஆக்சைட்ஸ், அதாவது ரா மெட்டீரியல்ஸ்லேருந்து கிடைக்கிற ஆக்சைட்ஸ் எல்லாமே இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும். பிகாஸ் gangue particles remain solid and no reaction happening in the stack, because the availability of temperature is very low in the stack region, and when it comes down, dripping down, கீழே சரியாக லேயர் பை லேயராக போடுவோம்ல, அதோட டெம்பரேச்சர் கிடைக்கும் போது இந்த கேங் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் என்ன ஆகும்னா FeO அதோட எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி எல்லாமே வந்து ரிடக்ஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும். எங்கெங்கெல்லாம் வந்து கார்பன் கிடைக்குதோ அது வந்து ரிடக்ஷன் ஆகும். FeO will react with carbon to give Fe. Not all the FeO. Some gangue particles like Al2O3 plus C also gives some aluminum, manganese, எல்லாமே நடக்கும், சரியா? The initial slag will have high FeO content. Later on reacting with CaO, இங்கே என்ன நடக்கும்னா CaO வந்து கிடைக்கும். CaO எப்படி கிடைக்கும்? CaCO3 ப்ளஸ் கார்பன் மோனாக்சைடு கார்பனோட கூட ரியாக்ட் ஆகி உனக்கு வந்து CaO வந்து CO2 கிடைக்கும், சரியா? அது லைம்ஸ்டோன் ரிடக்ஷன் ப்ராசஸ், லைம்ஸ்டோன் ரியாக்ஷன்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸ்டாக்கில். அது எல்லாமே இட் வில் ஃபார்ம் சம் acidic nature in the initial process, and later when it reacts with CaO it reduces its acidic nature. In the CaO in the lime flux எல்லாம் எதுக்கு ஆட் பண்ணோம்னா we need to maintain some basicity, right? So all the raw materials charged inside the blast furnace has its own property, சரியா?
ஸோ இதெல்லாம் ரியாக்ஷன்ஸுமே வந்து போஷில் வந்து சைமல்டேனியஸாக நடக்கும். எஸ்ஏஓ சிஓ எஸ்ஏஓ வந்து எந்தெந்த மாதிரிலாம் நடக்கலாம்னா எஸ்ஏஓ வந்து ஒரு சிஓ கூட ரியாக்ட் ஆகி இப்படி ஃபார்ம் ஆகலாம். எஸ்ஏஓ டைரெக்டாக ஒரு கார்பனோட ரியாக்ட் ஆகி கூட இப்படி ஃபார்ம் ஆகலாம். எஸ்ஏஓ எஃப்இஓ அங்கே போஷில் இருக்கிற எஃப்இஓ கூட ரியாக்ட் ஆகி கூட இப்படி வந்து ஃபார்ம் ஆகும். சரியா? ஸோ ஆல் பாசிபிள் ரியாக்ஷன்ஸ். ஒரு P2O5 இருந்துச்சுன்னா எப்படி ஆகும்? P2O5 will react with carbon to give phosphorus and gas, carbon monoxide gas. MnO again it reacts with carbon. So similarly other oxides are like as reduced as this. Chromium oxide இருந்துச்சுன்னா எல்லாம் all oxides will be reduced in form this elements phosphorus, manganese. இது எல்லாமே வந்து உனக்கு ஃபைனலாக அங்கே ஹாட் மெட்டலில் வரும். ஓகேவா? அண்ட் CaS calcium sulfide SaO gives silicon sulfide plus CaO. இது இந்த பாசிபிள் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும். உனக்கு வந்து வெளியில் வர கேஸ் கூட சில டைம் வந்து சல்ஃபர் ஆக்சைடு கேஸ் கூட வரலாம். ஓகேவா? ஸோ மெயின்லி சல்ஃபர் ஹேஸ் டு பி ரிமூவ்ட் இன் த பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸ். நான் சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், ஒரு ரெண்டு இம்ப்யூரிட்டி ரொம்ப மேஜராக வந்து கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஒன்று வந்து பாஸ்பரஸ், இன்னொன்று வந்து சல்ஃபர். சரியா? பாஸ்பரஸ் இந்த இடத்துல வந்து ரெடியூஸ் ஆகாது. ரைட்? இங்கே வந்து ரெடியூஸ் ஆகிட்டு என்ன ஆகும்னா உனக்கு பாஸ்பரஸ் வந்து ஹாட் மெட்டலில் வந்துடும். பட் we cannot remove that phosphorus in the hot metal for ion making condition. சரியா? whereas sulfur being an important or a very hazardous impurity, it has to be removed in the blast furnace itself. It has a condition, a favorable condition. அதற்கு சல்ஃபருக்கும் பாஸ்பரஸுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா, sulfur requires high temperature, high viscosity. சரியா? whereas phosphorus requires low temperature and high viscosity. ஓகேவா? உனக்கு வந்து ஆக்சிஜன் வந்து இங்கே கம்மியாக தேவைப்படுது அயன் மேக்கிங்கில். வேறஸ் அடுத்த ப்ராசஸ் ஸ்டீல் மேக்கிங் சொல்லுவோம், அதில் வந்து ஆக்சிஜன் தேவைப்படும். ஸோ பாஸ்பரஸ் இங்கே ரிமூவ் பண்ண முடியாது. சல்ஃபர் நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து இங்கே ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ த திங் இஸ் தட் வி ஹாவ் டு ரிமூவ் த சல்ஃபர் ஆஸ் சூன் இன் பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸ் இட்செல்ஃப். எவ்வளோ வந்து பண்ண முடியுமோ இங்கே சல்ஃபர் வந்து ரிமூவ் பண்ணலாம். ஸோ the FeO to Fe conversion is the main process, main reaction in the Bosch, and other reactions of reduction of P2O5, MnO, chromium oxide, SiO எல்லாமே வந்து ரெடியூஸ் ஆகி உங்களுக்கு வந்து சிலிக்கான், மேங்கனீஸ், பாஸ்பரஸ் எல்லாமே வந்து எலமெண்டல் ஃபார்ம் ஆகி உங்களுக்கு வந்து அடுத்த ஜோனுக்கு வந்து வரும். சரியா? நெக்ஸ்ட் ஜோன் வந்து பார்த்தோன்னா ரியாக்ஷன் இன் டியர் ஜோன். இட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஜோன் because the temperature in the tier zone is very very high. It is nearly about 2000 degrees Celsius. Now already said the hottest zone is tier zone, and tier zone will have the highest CO/CO2 ratio as more interaction between carbon and oxygen is happening in the tier zone. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா tier வந்து இங்கே it will supply the air blast. இங்கே இடத்துல எதுவுமே இருக்காது ஆக்சுவலாக. ஸோ எல்லாம் இந்த சர்க்கம்ஃபரன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டியூர் முன்னாடி இந்த பக்கம் பின்னாடி எல்லாமே வந்து டியூரில் வந்து சப்ளை பண்ணுவோம். அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு மலை மாதிரி இங்கே வந்து குவிஞ்சிருக்கும். என்னது? உங்களோட கோக். ஓகேவா? அந்த வந்து நான் ரியாக்டிவ் கோக்குன்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? ஸோ இட் ரிமைன்ஸ் அஸ் சாலிட் இட் செல்ஃப். போஷ் வரைக்குமே உங்களை ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், கோக் வந்து இட் இஸ் only material will remain solid until it reaches Bosch. இங்கே எல்லாம் வர வரைக்குமே Bosch வர வரைக்குமே சாலிடாக தான் இருக்கும். That is why coke helps in permeability. ஓகேவா? coke is the only thing which maintains the permeability of the blast furnace. ஓகேவா? இல்லாட்டி கோக் வந்து சாலிடாக இல்லாமல் உடஞ்சி தூளாக போயிடுச்சுன்னா there is no passage of gases from bottom to top. ஓகேவா? Bosch வரைக்குமே கோக்குன்ற ஒரு ரா மெட்டீரியல் சாலிடாக தான் இருக்கும். அந்த கோக்கில் இருக்கிற சின்ன சின்ன ஓட்டைங்க மூலிமா தான் உங்களுக்கு கேஸஸ் கீழேருந்து மேலேருந்து பாஸ் ஆகி ரிடக்ஷன் ப்ராசஸே நடக்குது. ரைட்? ஸோ டியர் ஜோனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த மலைமை கூஞ்சிருக்குல்ல, அந்த மாதிரி சுற்றியும் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரேஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ராஃப்ட்னு சொல்லுவோம். ரேஸ்வே அடியாபெட்டிக் ஃப்ளேம் டெம்பரேச்சர். இந்த இடத்துல வந்து டெம்பரேச்சர் வில் நாட் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ். அடியாபெட்டிக் கண்டிஷன் உங்களுக்கு என்ன தெரியும்ல, it will neither increase or decrease. So adiabatic flame அப்படின்னா temperature will remain constant in that zone, in that way. ஓகேவா? ஒரு கேம்ப் ஃபயரில் வச்சிங்கன்னா சுற்றியும் அப்படியே நெருப்பெல்லாம் மேலே அப்படியே போகலாம், அந்த மாதிரி வந்து இருக்கும். யூ கேன் see that flame தெரியும்ல, ஃப்ளேம் வந்து தெரியும். அது எவ்வளோ நீளமாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வந்து it will have its own efficiency. ரைட்?
ஸோ the ஃப்ளேமோட ஹைட்டும் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அண்ட் distance of the flame and your supply of your air blast ஓகேவா இதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு இந்த ராஃப்ட்னு பொறுத்து ஓகேவா ஸோ அந்த ரேஸ்வே அந்த ஃப்ளேம் temperature flames will act as a important factor here in this tear zone சரியா ராஃப்ட்னு சொல்லுவோம் raceway adiabatic flame temperature you can find out the raceway adiabatic flame temperature for the blast furnace right so இந்த இடத்துல combustion zone இருக்கும் because the carbon is solid carbon is there the supply of air the oxygen present in the supplying of air will react there and easily the combustion zone happens in the tear zone making the zone as hottest zone okay so the coke in large amount rise pressure because of decreased permeability right and you can see the cohesive zone drip zones la paakuma enna important reactions silica oxide plus carbon gives silicon FeO again it react with SiO gives Fe so all possible mainly on the C plus O2 gives CO2 and CO right CO formation இருக்கும் and CO by CO2 ratio will be very high okay so இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த ரிமைண்ட் கார்பன் இது எதுவுமே ரியாக்ட் ஆகாது டெட் மேன் ஜோன் சொல்லுவாங்க டெட் மேன் இருக்கும் டெட் மேன் ஜோன் இட் ரிமைன்ஸ் டெட் இன் தட் பார்ட் ஓகேவா இது அப்படியே மெல்ட் ஆகி இங்கே மெல்ட் ஆகி இங்கே வந்து ஹேர் ஜோனுக்கு வந்துடும் அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த பார்ட்டோட கார்பன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப 4% அதிகமாக இருக்கும் the reason is this one because of this right you can see here இந்த பாட்டெல்லாம் வந்து கோக் அப்படியே இருக்கும் அப்படியே இந்த பாட்டு அப்படியே மெல்ட் ஆகி கோக் அப்படியே உள்ள வந்துடும் சரியா ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் reaction in hearth வந்து ஒன்றும் இல்லை this is the bottom most part of blast furnace it is generally a reservoir for the hot metal and slag okay it is a part of furnace where molten products of blast furnace process accumulate and stay there until they are tapped out periodically அதில் வந்து ரெண்டு phase இருக்கும் metallic phase and oxidized phase இருக்கும் metallic phase is வந்து இந்த molten metals ஆக்சைடு தவிர்த்து மற்ற எல்லா எலமெண்டல் ஃபார்மில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து மெட்டல்னு சொல்லுவோம் இட் வில் ரிமைன் இன் molten metal and slag is the combination of all oxides இது ரெண்டுமே வந்து மிக்ஸ் ஆகி உனக்கு வந்து ஹெர்த்தில் போய் நிற்கும் தொட்டியமாக இருக்கும் அதில் போய் நிற்கும் கீழே வந்து மோல்டன் ஸ்டீல் இருக்கும் மேலே வந்து ஸ்லாக் இருக்கும் பீயிங் less denser for slag it will float on the மெட்டலோட டென்சிட்டி கொஞ்சம் அதிகம் ஸ்லாகோட அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாகோட டெம்பரேச்சர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் மெட்டலோட ஸ்லாகோட டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் ரியாக்ஷன்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஜோன்ஸ் ரைட் மெயினி பார்க்க வேண்டியது நீங்கள் வந்து ஸ்டாக் ஜோன்ஸில் கொஷின்ஸ் கேட்டாலும் ஸ்டாக் ஜோன் பற்றி கேட்பாங்க அண்ட் ரியாக்ஷன் என்ன டியூர் பற்றி கேட்பாங்க சார் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு உண்டான ரியாக்ஷன்ஸ் எழுதுருங்க அதுக்குண்டான ஃபிகர்ஸை வந்து போட்டுருங்க ஓகே ஸோ சீரியஸ் ப்ராப்ளம் என்னன்னு பார்த்தோன்னா டோட்டல் கேங்கியோ வந்து சப்போஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா தென் இட் இஸ் அ சிவியர் ப்ராப்ளம் இன் பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸ் அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் அலுமினா ஹையாக இருந்துச்சுன்னா அலுமினா டு சிலிக்கா இஸ் ஹை ரெண்டுமே அலுமினா வந்து எங்கேருந்து வருது ரா மெட்டீரியல்ஸ்லேருந்து தான் வருது ஓகேவா எல்லாமே சிலிக்காவும் அலுமினாவும் வந்து ரா மெட்டீரியல்ஸ்லேருந்து தான் வருது இந்த அவைலபிலிட்டி ஆஃப் raw material is very poor for Indian condition right so எதுங்கிறது வருதுன்னா அயன் ஒரு லம்ப்ஸ்லேருந்து வருது அயன் ஒரு ஃபைன்ஸ் அங்கேருந்து வருது கோக் ஆஷ்லேருந்து கொஞ்சம் வரும் கோக் ப்ரீஸ் ஆஷ் மேக்னீஸ் ஒரு கேங் insolubles இதெல்லாம் possible way of ganglion impurities ganglion sense we don't want any element other than what iron Fe தவிர மற்ற எல்லாமே gang material தான் சொல்லுவோம் அலுமினியமும் சரி manganese silicon எதனாலும் சரி other than Fe everything is said as impurity ஸோ நமக்கு வந்து பியூர் அயன் கிடைக்காது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் we will get 95% only 94% only pure molten steel நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் மெட்டல் ஆர் பிகன் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அயன் கண்டென்ட் வந்து 94% தான் இருக்கும் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் மேக்னீஸ் சிலிக்கான் பாஸ்பரஸ் எல்லாமே ஒரு பர்சன்டேஜில் இருக்கும் 0.1%, 0.5%, 0.05% எல்லாமே இருக்கும் ரைட்
So these all other than iron, everything is set as impurities, right? So alumina problem என்ன மெயினாக பார்த்தோன்னா it will create problem only in the casting process. ஓகேவா, நம்ம இப்போ ஒரு ஹாட் மெட்டல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுறோம், அதில் வந்து நிறைய அலுமினாலாம் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா, அலுமினியமே நிறையா இருந்துச்சுன்னா இட் வில் கிரியேட் அ ப்ராப்ளம் இந்த கேஸ்டிங் ப்ராசஸ். நம்ம அயன் மேக்கிங் பண்ணிடுறோம், அயன் மேக்கிங் பண்ண அப்புறம் நமக்கு வந்து அடுத்த ப்ராசஸில் வந்து ஸ்டீல் மேக்கிங் போவோம். ஸ்டீல் மேக்கிங்கில் நிறைய டிவிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது, சரியா? ஸ்டீல் மேக்கிங்கில் வந்து எல்ஆர்எஃப் இருக்குது, வேக்யூம் டீகேசிங் இருக்குது, அப்புறம் வந்து கேஸ்டிங் இருக்குது. நம்ம இதெல்லாம் ப்ராசஸ் போகும்போது கடைசி கேஸ்டிங் போகும்போது இந்த அலுமினான்ற ஒரு எலமெண்ட் வந்து அந்த ஸ்டீலில் இருந்துச்சுன்னா, ஹாட் மெட்டலில் ஸ்டீலில் இருந்துச்சுன்னா இட் வில் கிரியேட் ப்ராப்ளம் டூரிங் கேஸ்டிங். நம்ம வந்து ஹாட் மெட்டல் டைரெக்டாக ப்ராடக்டாக யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னா நம்ம வந்து கேஸ்ட் ப்ராடக்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அதை வந்து ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். கேஸ்டிங் பண்ணப்போ நம்ம ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த டைமில் ப்ராடக்ட்டில் நிறைய அலுமினெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா தென் இட் இஸ் அ ப்ராப்ளம். ஓகேவா? அதே மாதிரி சல்ஃபர் இஸ் அகெயின் அ பிக் ப்ராப்ளம். நான் சொல்லியிருந்தேன், சல்ஃபர் ஹேஸ் டு பி ரிமூவ்ட் இன் த அயன் மேக்கிங் ப்ராசஸ் இட்செல்ஃப். சப்போஸ் சல்ஃபர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா it will create again the problem in the casting also. Maybe the formation of MNS is very important during rolling. ஓகேவா, அதாவது MNS இருந்துச்சுன்னா ரோல் பண்ணி ப்ராடக்ட் பண்ணுறது ஈஸி. இப்போ எம்என்லாம் கம்மியாக இருந்துச்சு, சல்ஃபர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா there is a possibility of formation of Fe and S, FeSன்னு ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அந்த டைமில் ஸ்டீலுக்கு வந்து FeSலாம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ரோல் பண்ணும்போது சில ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரும், பிரேக்கேஜ் ஆகும், being having low melting point of FeS. இதெல்லாம் வந்து ஸ்டீல் மேக்கிங்கில் படிப்போம், ரைட்? ஸோ we need to control the sulfur during iron making process sulfur, and we don't want any gangue materials to be present in the hot metal, like high அலுமினியம்லாம் இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? ஸோ நமக்கு வந்து கார்பன் அதிகமாக தான் இருக்கும், அதை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியாது. 4% கார்பன் கண்டிப்பாக இருக்கும். அப்புறம் சல்ஃபர் நமக்கு கம்மியாக இருக்கணும், பாஸ்பரஸும் கம்மியாக இருக்கும். ஓகேவா? பாஸ்பரஸ் ஷுட் பி லெஸ் தென் 0.03, சல்ஃபர் ஷுட் பி லெஸ் தென் 0.02, அந்த மாதிரி கம்மியாக இருக்கும். சிலிக்கன் நம்ம ஒன்றும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, சிலிக்கன் வில் பி 1% ஆர் 0.8% அப்படி இருக்கும். மேக்னீஸும் நியர்லி 0.7 அப்படி இருக்கும். ஸோ இந்த மேக்னீஸ் சிலிக்கன் எல்லாமே ஆக்சுவலாக எல்லாமே இம்ப்யூரிட்டிஸ் தான். அதை நம்ம வந்து எங்கே ரிமூவ் பண்ணுவோம்னா it will be removed in the next step, ஸ்டீல் மேக்கிங் ப்ராசஸில் ரிமூவ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ அயன் மேக்கிங் ப்ராசஸில் we produce only hot metal with some impurities. ஓகே, அயன் கண்டென்ட் 94% இருக்கும், கார்பன் 4% இருக்கும், மற்ற எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் பர்சன்டேஜ் இருக்கும், ரைட்? ஸோ தீஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் இன் பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸ். ஸோ இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் நீங்கள் படிச்சுட்டாவே போதும், மற்ற எல்லா பார்ட்டுமே வந்து தியரி தான். ஜஸ்ட் you have to understand the thing that all the reactions happening inside the blast furnace is simultaneous. You need not to mug up all the reactions. You just have an idea what is the main reaction in the respective zones. ஸ்டாக்ல என்ன நடக்கும், டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இவ்வளோ தான் FeO வரைக்கும் தான் ஃபார்ம் ஆகும். டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல தான் FeO to Fe வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் பிகாஸ் ஆஃப் த அவைலபிலிட்டி ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைடு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஜோனுக்குமே போஷ் பேரலல் அண்ட் போஷ் ஆர் போத் சிமிலர், ரெண்டுமே வந்து சிமிலர் ரியாக்ஷன்ஸ் தான் நடக்கும். கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்ஷியல் ரிடக்ஷன் ஆஃப் FeO to Fe happens in the Bosch parallel, right? So you need not worry about the belly zone or Bosch parallel zone. Both Bosch and Bosch parallel has the same reactions, right? And tier zone la main வந்து உங்களுக்கு ரேஸ்வே ராஃப்ட் பற்றி சொல்லணும் அண்ட் டெட்மேன் ஜோன் பற்றி சொல்லணும். ஓகேவா? அண்ட் her zone you have only two thing, that is a reservoir for your blast furnace which contains hot metal and slag, right? So with this we complete the important reactions in zone, and we will move on to the next unit in the next class. If you have any doubts till now, you can just ask me.